Good morning, students. Today we are going to discuss about a new chapter, that is rural development. Rural development. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹೌ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ helps to develop the human capital, how the government helps to develop the education and health. ಈ ತರ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ. Before we are going to know about the meaning of rural development, it is necessary to know about the necessity of rural development. ಏನು, India is a country of villages. India is a country of villages. According to 2011 census, 60% of the population, 60, more than 55%, ಅಂದರೆ near to 60% of the population were living in the villages. They are mainly depends upon agriculture. They are suffering from infrastructure like roads, schools, hospitals, communication, banking, education, etc. Market facilities and other facilities they are suffering from, and they are mainly unemployed. They are mainly seasonal workers. Their standard of living is very low because they are agricultural families. Agricultural activities is uncertainty. So it is necessary to develop the rural areas because India is a country of villages. More than half of the percentage of the population is living in rural areas. So for any government, it is a responsibility, it is a severe responsibility to develop the rural areas by providing proper roads, by constructing irrigation projects, by providing power facility, by creating employment opportunities, by supporting the farmers through subsidies, by constructing markets, schools, hospitals, especially in villages. When government do all this, definitely rural areas are equally developed with the urban areas. ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 60% ಅಷ್ಟು ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಇವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದ್ಧಾರವೇ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ and roads and other technological development, but only
ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದ್ಧಾರವೇ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ socio-economic life of rural people by providing infrastructure, by providing basic infrastructure which makes or which help them in engaged in the productive activities, which helps them or which makes them they were engaged in the productive activities. ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ which helps them to engage in the productive activities, or the process of improving the quality of life of the rural people, quality of life of the rural people, well-being, quality of life of the rural people and well-being, economic well-being. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು? ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವರನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್? ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? The population live in rural areas is more out of the total population. The population live in rural areas is more out of the total population. The population live in the urban areas is less out of the total population. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ is low in the rural areas. Density of population is high in urban areas. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. The total population lived in urban areas is very high. The total population live in rural areas is very high. The total population live in urban areas is very low ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇವಾಗ the density of population is low in rural area. The density of population is high in urban area. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ? ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್
ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಗೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಹಿಂಗೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಹಿಂಗೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಹಿಂಗೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರುಗಳು ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುಮಾರು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೋ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು, agriculture and allied activities are main occupations in rural areas. Agriculture and allied activities are main occupations in rural areas. Trade, industry and service sector activities are main occupations in urban areas. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಕಸಬುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವೆಗಳು ಇವುಗಳೇ ನಗರ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಸಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಟ್ರೇಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, backward infrastructure facilities in rural areas, advanced infrastructure facilities in urban areas. Backward infrastructure facilities in rural areas, advanced infrastructure, the developed infrastructure facilities in urban areas. ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿರುತ್ತವೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಗಾಳಿನೂ ಬರಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಬರಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. Rural economy is closed and primitive economy. Rural economy is closed and primitive economy. ಮುಚ್ಚಿದ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ತೆರೆದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಹೊಸವನು ಬಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಎಕಾನಮಿ. ಆ ಊರಿನವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನವರು, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯವರು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಮೂರನೇದು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಐದನೇದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್. These are the key issues of rural development. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿ ತರುವುದು. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು 1 by 1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.